You know what is phonics? This is a new word of phonics. What is phonics? Phonetics and phonics. Do you know what is phonics? Have you ever been listen of phonics? What is phonics? Do you know phonics? Don't know. Phonics. Who doesn't know phonics? He can't read well. যে phonics জানে না সে সুন্দরভাবে পড়তে পারে না। তোমরা কি যে কোনো একটি ইংরেজি সুন্দর করে দেখে দেখে দাঁড়িয়ে পড়তে পারবে? সবচেয়ে এখানে কে কে আছে? ক্লাস 10, ক্লাস 10, ক্লাস 9, ক্লাস 8 কে কে আছে? কোন কোন ক্লাস এখানে? 7, 8, 9, 10. Okay, raise your hand. The roll number 1 of 7, 8, 9, 10. 8. Okay, 9. 7, 8, 9, 10. Roll 1. Please stand up. Everyone. 7. Are you 7? 8. Who is 7? You. 7, 8, 9. Roll 1. Absent. Roll 2. Roll 3. Roll 4. 9. Help me please. Roll 5. That is, she is now roll 1 as in 5. Okay, instead of 1, 2, 3, 4. Okay, so the students are 8, 9, 10. You 9. You 7. Okay. So the first thing, please read. Try your level best. There is no problem actually. I'm a friendly teacher, so please try your level best. Everyone, please keep silent. On powerful method, learning English through listening, our approach helps you understand natural conversations, improve your pronunciation, and expand your vocabulary, all by actively listening to the fluent speakers. Instead of memorizing rules, you will absorb English the way native speakers do, making it easier to speak confidently and communicate naturally. Our spoken orientation classes offer real-life scenarios and engaging activities designed to make learning fun and effective. Don't just learn experience it with Gonobi Spoken Club. Join now and start your journey fluency today. Fine, thank you. The correct pronunciation is Stop. Keep your silent. Because of nervousness. The first time that is because of nervousness. Thank you. Now the student of class 10, the second round, who or second? You. Start reading. Yeah. Stop silent please. Learning English through Approve. natural conversation. Instead of
পরের ওয়ার্ডটি memorizing. Yeah, very easy. Memorizing rules. আমি কেন রিডিংটি তোমাদেরকে দিয়েছি, আসলে আমাদের অভ্যাসগুলো হচ্ছে এরকম যে আমরা একটু সহজগুলো আমরা একটু পারি, বাট যখন আমাদের ক্ষেত্রে একটু ডিফিকাল্ট হয়, যখন আমরা আইএলটিএস এরটা নিব, তখন তোমরা দেখবে যে উচ্চারণগুলো করতে তোমাদের একটু অসুবিধা হচ্ছে। তার কারণ হচ্ছে রিডিং ক্ষেত্রে আমরা যে নিয়মে আমাদের রিডিং শেখা দরকার সেই নিয়মে আমরা কখনো রিডিং শিখি। সো তোমার প্রেজেন্টেশন দেখবে, তোমার বাণী লেখা দক্ষতা দেখবে, তুমি স্পষ্ট ভাষী কিনা, তুমি যে কোনো একটি ইংরেজি সুন্দরভাবে পড়তে পারো কিনা সেটা দেখবে, এবং এটা দেখবে লাইক দিস। একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো। Everyone please keep silent. On what for spoken clause you will reach take your English the trick for the next time. For spoken clause for the focus of the powerful maker of the learning is for listening. Of those who help on the chance and the national competition involve the competition on the part of the global interactive listening the first speakers. Listen on the memorizing laws that will be absent the English the native speaker to the easier the spoken for the application. The spoken on the social class everywhere like that stress formation the design to make the rules of those that learn English strange. The spoken clubs are abstract design for training. কি বুঝলে তোমরা? চাইনিজ ভাষায় বলেছি, আরবিক ভাষায় বলেছি, তোমাদের সাথে এটাকে বলা হয় লিসনিং পাওয়ার। এটাকে বলা হয় কি? লিসনিং পাওয়ার। দ্যাট মিন্স আমি যখন তোমাদের সাথে এটা যদি বলি, দেখো তো এখন বুঝতে পারছো কিনা? Unlock fluent English through listening. You are ready to take your English to the next level. At Golden Spoken Club, we focus on powerful method learning English through listening. Our approach helps you understand natural conversation, improve your pronunciation, and expand your vocabulary, all by actively listening to the fluent speakers. Instead of memorizing rules, you will absorb English the way native speakers do, make it easier to speak confidently. বোঝা যায়? বোঝা যায়? It is called বরিশাল্লা উচ্চারণ। It is called বরিশাল্লা উচ্চারণ। 2025, now the age. 2031, now the will be the 6 years later. তুমি যদি এইভাবে উচ্চারণ করে কথা বলো যা আমি বলেছি, সেক্ষেত্রে জব তুমি পাবে না। লিখে রাখো আজকে স্যারের কথাটি মনে মনে এবং ডায়েরিতে। তুমি যদি 2031 এ গিয়ে তুমি প্রেজেন্টেশন দাও এবং তুমি এইভাবে মোটামুটি বলো, সেক্ষেত্রে তোমাকে কাতারে রাখবে যে একটু পাশে যান, আপনি পরে আসেন প্রথমত। বিকজ অফ এখন হচ্ছে এআই প্রযুক্তি। এখন কি? আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এআই প্রযুক্তি। তোমরা কি জানো এখন প্রযুক্তি কি? এআই প্রযুক্তি। তো এআই প্রযুক্তির এই যুগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। এআই এই প্রযুক্তির যুগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। নিজেকে পরিবর্তনের জন্য তোমার 4টি স্কিল ডেভেলপ করতে হবে তোমার লাইফে। কয়টি স্কিল? 4টি স্কিল, 4 skills. You have to develop 4 skills. Number 1, reading, writing, listening, speaking. Reading, writing, listening, and speaking. Okay, come here, ma'am. Come. I think you will
do better. Keep silent everyone please. আপনার সম্পর্কে বাংলাতে অথবা ইংরেজিতে বলুন, আমরা শুনছি। Myself, I'm Kathleen. I am class 10. আমাকে না, সবাই। As a student of class 10, at the first you should talk in English. A little talk in English and Bangalore. There's no problem. হ্যাঁ বলেন, আরো বলেন, শুনি আমরা আপনার সম্পর্কে জানি। বলেন বাংলাতে বলেন, ইংরেজিতে পরে বলেন, আগে বাংলাতে বলেন। আপনার You would like to know about yourself? Please start. আপনি আপনার সম্পর্কে বলুন। জানি না আপনার রোল কত? It doesn't matter. Okay. Say in English. আমার নাম রাফি, আমার বাসা কুতুবপুরে, আমার জেলা গৌরনদী, উপজেলা গৌরনদী, বরিশাল জেলা। আমার মা একজন টিচার, আমার বাবা একজন বিজনেসম্যান। I am a student of class 9. এই চুপ চুপ, এই চুপ চুপ চুপ। শুনি আমরা কি Scientists. My favorite game is cricket. My favorite player is Sakim Al-Assad. And football. My favorite player is. এই কথা বলো না, এই চুপ কথা দিছে। And my favorite cricket is Pakistan. My favorite Pakistan player is Babar Azam. And my favorite color is black. That's fine. ওর জন্য একটু হাত তালি দিয়ে আমরা stand up here. দেখুন না, ও আছে, ভালো আছে, ও বলতে পারবে ইনশাআল্লাহ এই ফিউচারে। আমরা ওর প্রেজেন্টেশনটি দেখলাম নাকি, নিজের সম্পর্কে বলেছে, একটু জায়গায় মিস্টেক করেছে, ছোট, এটা কোনো ফ্যাক্টর না, 19 20 9 10 এটা ফ্যাক্টর না, বাবার নাম তো সঠিক বলেছে। বিষয়টা হচ্ছে দেখুন প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে ওর কি কি বিষয়গুলো নিয়ে আমরা কাজ করলে বেটার হবে। নাম্বার 1, সে যেভাবে দাঁড়িয়েছে এভাবে কখনো দাঁড়ানো যাবে না। এভাবে যখন আপনি দাঁড়াবেন তখন আপনার মাইন্ড, আপনার এই টোটাল এই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজটি মানুষের কথা বলো না, মনে রাখবেন এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক বড় একটি ফ্যাক্টর। কি ফ্যাক্টর? বডি ল্যাঙ্গুয়েজ বড় একটি ফ্যাক্টর। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার ভিতর থেকে আসবে না, আজকে থেকে শিখে যান। আপনি যখন এই স্টাইলে দাঁড়িয়ে থাকবেন আপনার মনের ভিতরের আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন এটা কখনো বলতে পারবেন না। প্রথমত এটা দাঁড়ানোর স্টাইল আমরা জানি না, এজন্য আমরা প্রেজেন্টেশন ভালো করি না। নাম্বার 2 হচ্ছে ও যখন কিছুটা সময় আপনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যখন বলতেছে তখন বাংলাটার মধ্যে ও যেন একটু হার্টবিট আস্তে আস্তে করে বাড়ছে, সবার সামনে আসার অভ্যাস নেই। তো আমাদের এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে, প্রেজেন্টেশন ডেভেলপ করতে হবে। উই হ্যাভ টু ডেভেলপ প্রেজেন্টেশন। বিশ্বাস করেন আপনারা, শুধুমাত্র ডেভেলপিং ইউর প্রেজেন্টেশন স্কিল, আপনি আপনার প্রেজেন্টেশন স্কিলটাকে ডেভেলপ করে আপনি নিজেকে নিয়ে যেতে পারবেন একটি অনন্য চূড়ায়, যা আপনি কখনো চিন্তাও করেন। শুধুমাত্র প্রেজেন্টেশন ডেভেলপ করে। কি ডেভেলপ করে? প্রেজেন্টেশন। কারণ হচ্ছে আমাদের অভ্যাস নেই মানুষের সামনে দাঁড়ানোর। টিচার বললে দাঁড়াই একটু কম, আবার সবার সামনে এসে কথা বলি না আমরা। আবার যখন আমি যদি বলি যে আপনাদের মধ্যে থেকে আমি একজনকে নেব, চলেন আপনি মঞ্চে যাবেন কথা বলার জন্য নিজের সম্পর্কে, তো মানে স্যার তো টানে আর আপনার মনে হচ্ছে যেন স্যার থেকে আমি দূরে চলে যাই। এআই প্রযুক্তির এই যুগে আপনাকে বলার আগে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যে স্যার আমি বলবো, আমি উপস্থাপনা করব,
আমি প্রেজেন্টেশন দিব, আমি মঞ্চে গাইবো। আপনাদের সাথে কথা বলছি, আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারছেন? কেন কেন বাংলাতে বলছি। আমি কোন ভাষায় বলছি? আমি যে যা কথাগুলো বললাম সেটা কি আমি খাতায় লিখতে পারবো? আমি বলতেছি আমি রিয়াজ মাহমুদ অথবা আমি রিয়াজ মাহমুদ, আমি কি লিখতে পারবো না সেটা? আমি রিয়াজ মাহমুদ, আমি এখন আপনাদেরকে পড়াচ্ছি, রিডিং পড়াচ্ছি, রাইটিং পড়াচ্ছি, লিসনিং পড়াচ্ছি এবং প্রেজেন্টেশন নিয়ে কাজ করছি। এটা কি আমি লিখতে পারবো না? কেন আমি লিখতে পারবো না? পারবো নাকি? কারণ হচ্ছে আমরা বাঙালি, আমরা যা বলতে পারি সেটা আমরা কি পারি? লিখতেও পারি। আমরা কি পারি? লিখতেও পারি। তার মানে হচ্ছে আমি বাঙালি হিসেবে আমি বলতে পারলে সেটা আমি লিখতে পারছি নাকি? আচ্ছা, আমার কথা আপনারা শুনে কি বুঝতে পারছেন? বোঝা যায়? আমি কি চিটাগাং ভাষায় বলতেছি নাকি বরিশালের ভাষায়? বাংলাদেশি ভাষায় বলতেছি। কোন ভাষায়? তার মানে আপনারা আমার কথা শুনে বুঝতেছেন। তার মানে একজন বাঙালি হিসেবে আপনার লিসনিং পাওয়ার আছে, শুনে বুঝতে পারছেন নাকি? আমি যা বলতে পারতেছি তা আমি কি লিখতে পারবো বাংলাতে? পারবো? এটা তো ইংলিশ। আচ্ছা, এখানে কি আমি দেখে পড়তে পারবো না? গৌরনদী স্পোকেন ক্লাব R9 ঢাকা, R9 বরিশাল, এখন আপনার প্রিয় শহর গৌরনদী প্রাণকেন্দ্র চলে এসেছে রিয়াজ মাহমুদ স্যার। আমি পারতেছি নাকি? কারণ কি? আমার রিডিং স্কিল ভালো আছে। কি আছে? রিডিং স্কিল ভালো আছে। কেন? আমি বাঙালি। আমি কি? বাঙালি। আমি কি? বাঙালি। এখন ইংরেজিতে লাস্ট ক্লাসে 90 পেয়েছেন এমন স্টুডেন্ট কে আছে? রেজ ইওর হ্যান্ড। নোট করে রাখুন। ইংরেজিতে 90 পেয়েছেন লাস্ট আপনাদের ফাইনাল এক্সামে। কে ইউ? ফাইন। 90 মার্কস। ফাইন, থ্যাংক ইউ। স্ট্যান্ড আপ প্লিজ। আচ্ছা, ইংরেজিতে 80 পেয়েছে লাস্ট এক্সামে। কে আছো? দাঁড়াও। 80 মানে 80 মার্কস পেয়েছো এমন কি না? আমি পরীক্ষা করে জাস্ট দেখার জন্য। 80 মার্কস পেয়েছো কে ইংরেজিতে? নেই এখানে? মানে তোমরা যে ইংরেজিতে 80 পাওনি তোমাদের লাস্ট এক্সামে? হাতে দেখি। তাহলে তোমাদের মার্কস গুলো কিভাবে পাইছো? ও কিভাবে বুঝলো না ঠিক আছে? বলে দিয়েছি। অনেস্ট ছিল, উত্তর এসেছে। আচ্ছা, ইংরেজিতে 70 পেয়ে। আচ্ছা, তোমাদের লাইফে ইংরেজিতে সবচেয়ে হাইয়েস্ট মার্কস কত পেয়েছো? কত? 80 পেয়েছো? 100 পেয়েছো? কে তুমি? ভাই নাম কি? আচ্ছা, তুমিও জানো, তুমি তো 100 পেয়েছো। ছোটরা। ওকে, আর কে আছে? প্রায় 80 মার্কস পেয়েছো। তুমি কত পেয়েছো হাইয়েস্ট লাইফে? তুমি 80 পেয়েছো কখনো? 80 স্কুল 80 পেয়েছো কখনো? হ্যাঁ, 98। ফাইন, 98। 97, ওকে ফাইন। কত? আচ্ছা, কত? 80, ফাইন, ওকে, স্ট্যান্ড আপ। আমরা স্টুডেন্ট পেলাম। আপনি কত সালে পেয়েছেন? 2024 ক্লাস 8। ক্লাস 8 এ উনি 90 মার্কস পেয়েছে। তো আমরা এখন দেখব উনি আমার সাথে সুন্দরভাবে আমেরিকান স্টাইলে কথা বলতে পারে কিনা নাকি ব্রিটিশ স্টাইলে কথা বলতে পারে। চুপ করো। বাংলাতে কথা বলতে পারবেন? আপনি কি কথা বলতে পারেন ইংরেজিতে? মোটামুটি। আচ্ছা, আপনার সম্পর্কে বলে শোনান। Hello everyone, my name is Hafsa Khan
and I am a student of this school in class 9. My mother is a housewife and I don't have a father. I love drawing, singing songs, and dancing sometimes. Go to shopping with my mother. I love playing football. তার মানে বুঝলাম যে বরিশাল স্টাইলে সে মোটামুটি ইংরেজিতে বলতে পারে নাকি? আচ্ছা, আপনি কি এটা দেখে দেখে পড়তে পারবেন? একবার তো পড়েছি, পড়তে পারবেন? একটু লাউডলি শোনান। Hello, English taught in listening. Are you ready to take your English to the next level at Goronogi Spoken Club? We focus on one powerful method, learning English thought listening. Our approach helps you understand natural conversation, improve your pronunciation, and explain you vocabulary. All by আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। তার মানে আমরা রিডিং মাঝে মধ্যে আমরা একটু বড় ওয়ার্ড পেলে একটু ঝামেলা হয় নাকি? হ্যাঁ, নার্ভাস কারণ হচ্ছে আমাদের সবার সামনে তাকানোর অভ্যাস, দাঁড়ানোর অভ্যাস আমাদের নেই। বাট একটি বিষয় আমি একটু বলতে চাচ্ছি, এটা হচ্ছে তুমি আসলে আমি ছোট বড় কাউকে করছি না, আমরা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি এরকমই, আমরা স্কুল লাইফে এভাবেই শিখেছি। আমি ইংরেজিতে 90 মার্কস পেয়েছি, তার মানে হচ্ছে আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। আমার